নমস্কার দর্শক বন্ধু, বুবুন্স বাইকার ওডিসি চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত। অনেক জলকাদা রাস্তা পেরিয়ে পাহাড়ি অ্যাডভেঞ্চারাস রাস্তায় সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে ভগবান মুক্তিনাথ দর্শন করলাম। তার কাহিনী এই পর্বে। করলাম 6:30, এখন মোটামুটি 7টা বাজছে। বেরোবার পর থেকেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, আকাশে পুরো মেঘ। আমরা এইদিকে যাচ্ছি নর্থ, ওদিকেও মেঘ রয়েছে দেখছি, জায়গাটা ক্লিয়ার আছে কিনা এখন কি হয় দেখা যাক। আমরা ওদিক থেকে এলাম, বেশ বৃষ্টি পড়ছে, সারা রাস্তাতেই বৃষ্টি পেলাম। আমরা ওদিকে যাবো, ওদিকেও মেঘ দাঁড়িয়ে পুরো। ওই দাঁড়ালাম বলে এক জায়গায় আমরা টিফিন করে নিচ্ছি, ডিম সেদ্ধ, পরোটা, এখানে একটা ঘুগনি। পরোটাগুলো 50 টাকা পিস, আর এই ঘুগনিটা 50 টাকা। ডিম সেদ্ধ হচ্ছে 40 টাকা করে পিস, নেপালি কারেন্সি। ওই ভাইয়ের দোকানে अच्छा मील की बनाए हैं। अभी मुक्तिनाथ जाएंगे, ठीक है, रास्ता खुला है। आपको मालूम कुछ? ये तो ड्राइवर लोग आते जाते रहते हैं। हाँ, खुला है। अच्छा संदेश दिया आपने, इन्फॉर्मेशन। बस के लिए रास्ता बंद है, फ्लाइट के लिए। अच्छा बस के लिए 1 घंटा के लिए बंद है, अच्छा। फ्लाइट के लिए। এই বাচ্চাটা এখানে মাছ নিয়ে যাচ্ছে গো। কি মাছ? क्या मच्छी रे? ये यहाँ के कालीगंगा की मछली है। ও কালীগঙ্গা কা। हाँ, এই মাছের যা টেস্ট না, ওরে হেভি টেস্ট। ये हाँ। लोकल मच्छा है, बड़ा टेस्टी है। हाँ हाँ, उनको थोड़ा खिला दीजिए। होगा जल्दी? हो गया होगा। कितना टाइम लगेगा? আমরা এখানে মাছ ভাজাও খেলাম। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কালীগণ্ডকী। এখন 107 কিলোমিটার। গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে বেনি অবধি রাস্তা আমরা খুবই খারাপ পেয়েছিলাম। এই সময় দেখলাম মলয়দার লাগেজটা একদম ডিসব্যালেন্স হয়ে আছে, বাঁ দিকে পুরো হেলে আছে। তো এটা অনেক সময় ব্যালেন্সে অসুবিধা করতে পারে। তো দাঁড়িয়ে মলয়দার লাগেজটা আবার বেঁধে নিলাম। আমরা এখন বেনি থেকে তাতোপানির দিকে যাচ্ছি। তো রাস্তার এই অংশটা মনে হচ্ছিল যে জাংস্কার রিভারের যে পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা আছে লেফট দিকে, ঠিক সেই রকমই লাগছিল ঠিক এই জায়গাটা।
এটা হচ্ছে ঘাসা চেকপোস্ট। ঘাসা চেকপোস্ট এখানে পারমিট মানে ভানসার আর অন্নপূর্ণা সার্কিটের যে अंकल ये पीक का नाम क्या? नहीं, ये तो जगह का नाम। वो जो पीक धौलागिरी। अच्छा अच्छा, वो है धौलागिरी। এইটা অন্নপূর্ণা। অন্নপূর্ণা মানে একটু মেঘটা চলে এসছে। আর এটা হচ্ছে ধৌলাগিরি। এখন বাজছে 12:35, এখনো 50 কিলোমিটার বাকি। She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. ওই অন্নপূর্ণা সার্কিটের পারমিটটা দেখাও। Ask your name অন্নপূর্ণা today. সার্কিটের পারমিটটা যেটা প্রিন্ট করা। Never get the chance to walk नहीं नहीं, हम दोनों। हाँ wandering down. हाँ। She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here. একটা লো মান্থন মানে
আপার মুস্তান। Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. I was sitting here thinking about some old times, some old friends. And suddenly it came across my mind, I would like to see you again. Remember how we used to walk and talk, holding hands. We said we loved each other, I recall. We made a lot of future plans, but the years have come and gone, and a whole lot has happened since then. But tonight your memory's awful strong on my mind, and I would like to see you again. It's funny how a feeling will come back. It'll come on back, make you blue. 'Cause I just saw a picture in my mind about a time of me and you. But the years have come and gone, and a whole lot has happened since then. And tonight your memory's awful strong on my mind, and I would like to see you again. Yes, the years have come and gone, and a whole lot has happened since then. But tonight your memory's awful strong on my mind, আমরা এসে পৌঁছালাম and I অবশেষে। would like to see you. বাজছে ঠিক 2:15, 170 কিলোমিটার এলাম। আচ্ছা, এখানে এসে আমরা একটা জাস্ট আমরা হাঁটা শুরু করেছি। এখানে চায়ের ব্যবস্থা দেখে মোলাইদার চায়ের অর্ডার দিয়ে দিয়েছিল। চা থেকে এগুতে আমরা ভাবলাম যে এখানেই থাকবো আজকে। 1500 টাকা নেবে বলছে। এই হচ্ছে রুম, আর বাথরুম আছে অ্যাটাচড, গরম জলও পাওয়া যাবে। আর এই হচ্ছে চারিদিকের ভিউ। এই হচ্ছে ভিউ। ব্যালকনিতে বেরোলি 1500 নেপালি তো ব্যাস, ঠিক আছে রাজি, ডান ডান। এবার আমরা যাব মুক্তিনাথ মন্দির দর্শনে। যে আমাদের বাইকগুলো এখানেই পার্কিং করেছি। এবার আমরা ওইদিকে সোজা হাঁটতে থাকবো 2 কিলোমিটার। এসব অনেকে ঘোড়ায় চড়েও যাচ্ছে, একদল তীর্থযাত্রী। ঘোড়ার রেট কত গো? 400 কি এনসি? 400 এনসি না আইসি? আইসি
400 আইসি। আইসি হচ্ছে রেট, ঘোড়ার রেট। আমরা আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছি। মন্দির অবধি হোটেল আছে মনে হচ্ছে। এই আমরা গেট দিয়ে ঢুকে গেলাম। আজকে সকালেও প্রায় 50 কিলোমিটার আমরা বৃষ্টি পেয়েছি। তারপরে মোটামুটি বেনি থেকে বৃষ্টিটা কমেছে। আমরা সিঁড়ি দিয়ে খানিকক্ষণ উঠে একটু বসলাম, অনেকক্ষণ একটানা হেঁটে গেট অবধি এসছি আমাদের হোটেল থেকে। তারপর কিছুটা সিঁড়ি দিয়ে উঠে এখানে বসে আছি। এটাই গেটটা দেখা যাচ্ছে। कहाँ से? सूरत गुजरात अच्छा अच्छा, बढ़िया है। ঠিক আছে। আর প্রায় এসেই গেছি। জয় বাবা মুক্তিনাথ। এখানে একটু বসি, এখনো সিঁড়ি আছে। বেশ হাফ ধরে গেছে। হেভি মজা করছি, হেভি। ও, 2 মিনিট বসতে হবে। এখানে আবার একজন ডুলি করে যাচ্ছে। ভেবেছিলাম এখানেই শেষ, তারপর দেখছি আরো সিঁড়ি আছে। এখানে সিট জায়গাটা বসে পড়লাম। হ্যাঁ, এই হচ্ছে আমাদের হোটেলের রিং, ঠিক আছে? 12 হাত কাকুরের 13 হাত বিচি, এই যে চাবি, ঠিক আছে? যেন কোনোভাবে না হারায়, আর হারিয়ে গেলে রাস্তার লোকও খুঁজে দেবে, কোনো কথা হবে না, না ঠিক আছে? এমনই জিনিস। 204, রুম নাম্বার 204। ফাটাফাটি। আরে 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 আরে, কে রে এটা? আমরা তো বাইক এনেছি। হ্যাঁ, দুজনে বাইকে। বাইকে পুরো বাড়ি থেকে? বাড়ি থেকে, হ্যাঁ। হয়তো নিচে আমরা ঘর নিয়েছি, ওখানেই বাড়ি রেখেছি। কাঠমান্ডু যেতে পারি, যদি টাইম থাকে যেতে পারি। দুরাত লেগেছে। তালিকা ঠিক দেখে চিনে ফেলেছে। আমি অতটা খেয়াল করি না, আমি এদিকে লক্ষ্য রাখি। আমার এই নজর পড়লো ইয়েতে, আমি তো তারপরে মুখে নজর। এইখান থেকে নয় দিয়েছি। ঠিক আছে, সবাই ভালো আছো? হ্যাঁ, ঠিক আছে। ঠিক আছে। ওকে, তোর নামটা কি হলো? মলয়। ঠিক 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 আছে। এই জলটা এখান থেকে বেরোচ্ছে। এই দুটো পুল আছে পাশাপাশি, একটা হলো পাপকুণ্ড আর তারপরেরটা হলো পুণ্যকুণ্ড। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি। চান করলে অনেক পুণ্য হবে, সব পাপ ধুয়ে যাবে। এই হচ্ছে মুক্তিনাথ, বাবা মুক্তিনাথের গেট, মেন মন্দির। জুতো ফুটো খুলে এবার এই মন্দিরে প্রবেশ করলাম। জয় বাবা মুক্তিনাথ। মুক্তিনাথ অ্যাকচুয়ালি আমরা শিব করছিলাম। মুক্তিনাথ হচ্ছে বিষ্ণু, ভগবান বিষ্ণু 108টা নামকে স্মরণ করে এখানে 108টা জলধারা এখানে আছে, যেখানে লোকেরা স্নান করে। এখানে যে মুখগুলো রয়েছে গোমুখের জল নিয়ে তারপর সোজা ওই চৌবাচ্চায় ডুব দেয়। দ্বিতীয় গেট আছে। যাবো ওদিকে। আবার সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছি। বিকেল হয়ে আসছে, টেম্পারেচার ফল করছে। এই হলো গেট।
নৃসিংহ গম্পা, পিছনে হচ্ছে নৃসিংহ গম্পা। ভেতরে ফটোগ্রাফি অ্যালাউ আছে। এখানকার নানকে জিজ্ঞাসা করলাম। এবার সূর্য অস্ত যাচ্ছে। যেন মেঘের সৃষ্টি হচ্ছে এখান থেকে। এই হচ্ছে চারিদিকের ভিউ। প্রেয়ার ফ্ল্যাগ লাগানো পুরো এলাকায় এদিকটা। আর উপরে এইটুকুনি উপরেই স্নো রয়েছে, এই স্নো নেই, স্নো রয়েছে। সূর্যাস্তের সাথে সাথে আমরা এরপর হোমস্টেতে ফিরে গেলাম। মুক্তিনাথ থেকে ফেরার পথে আগামী পর্বে অবশ্যই সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ।